Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty. So, let's proceed further through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramahansa. So today we are um, going to discover what was what happened actually. What happened between Tarak and Sri Ramakrishna Dev when they first met, and much more. I hope. So let's proceed. A young man named Taraknath Mukherjee from Belghoria often visited the master. Though married and living as a householder, he was a noble soul and endowed with many spiritual qualities. He lived temporarily in Calcutta, whence he used to come to Dakshineshwar in spite of the opposition of his family. Sri Ramakrishna loved him and assigned him to a very high place among his devotees. One day, the master said to him, "Always be on your guard against lust and wealth. Once entangled in the meshes of lust, there is no way out for you. It is a dreadful slug. One who has fallen into it cannot get out. Come here now and then." Then Tarak said, "My people at home won't allow me to come." In this instance, a devotee commented if some actually asked if someone's mother forbids him to come to Dakshineshwar and threatens to curse him if he disobeys, what is he to do? Then Sri Ramakrishna replied, "A mother who does this is a veritable evil genius. No blame attaches to one for disobeying such a one, for she stands in the way of God realization. One may disobey one's superiors for the sake of God. Bharata did not listen to his mother Kaikeyi in his devotion for Rama. The gopis went counter to their husbands in order to meet Sri Krishna. Prahlada disobeyed his father for the sake of God. Bali disregarded his guru Shukracharya to please the Lord. Vibhishana set aside the words of his elder brother Ravana in order to realize Rama. Accepting Accepting this command to turn away from God, you must obey her in all things. Then the master felt the weight of Tarak's hand and said, "There is still a bit of crookedness left, but it will disappear. Pray a little to God and come here now and then." One day, Sri Ramakrishna, while in Samadhi, placed his foot on the chest of Tarak, a mark of special grace. The intrinsic greatness of the boy will be apparent from the Master's following remark. As Tarak was returning from home, as Tarak was returning home from Dakshineshwar, I noticed that something came out of this body, meaning himself, like a flame of light and followed the boy. So, my dear friends, today I'm stopping here. Let's start with the Bonganubad translation in my mother tongue, Bangla. তো শ্রোতা বন্ধুরা কেমন আছে সবাই? আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আমাদের এই যে সাধনা, এই সাধনায় মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আর পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে সফল হব, তাই তো? তাহলে এসো আমাদের যাত্রা শুরু করি রামকৃষ্ণদেবের এই জীবনীর মধ্যে দিয়ে। তো আজ আমরা জেনে নেব তারকের সাথে, ওনার সাথে যখন দেখা হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, তখন কি হয়েছিল। তার থেকে আমরা খুঁজে নেব আমাদের চলার পথের কিছু ধ্রুবতারাকে। তো
একজন যুবকের নাম হলো তারকনাথ মুখার্জি, যিনি বেলঘরিয়া থেকে যিনি বেলঘরিয়ায় থাকতেন এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন, তিনি গৃহজীবনই আম, যাপন করছিলেন, কিন্তু তার আত্মা অনেকই উচ্চ থাকের ছিল যদি সত্যিকারের বলা যায়, এবং তার মধ্যে অনেক আধ্যাত্মিক আম, গুণ ছিল, বা খুবই ভালো আধ্যাত্মিক গুণ ছিল। এবং সে অস্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকতেন তিনি। তো যখন থাকতেন তখন তিনি আসতেন, প্রায়ই যাতায়াত করতেন, যদিও তার বাড়ির লোকেরা তাতে বাধা দিত। তো শ্রীরামকৃষ্ণ খুব তাকে ভালোবাসতেন, এবং তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একটা উচ্চ কোটিতে তাকে জায়গা দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। তো একদিন আম, রামকৃষ্ণদেব তারককে বলছেন যে সব সময় সব সময় পাহারা দিবি নিজেকে, পাহারা দিতে বলছেন কামিনী আর কাঞ্চন থেকে। যদি একবার জড়িয়ে যায় ওই জালে, ওই কামিনীর জালে, সে সে আর বেরোতে পারবে না। এটা এমনই আঠা যে যে ওর মধ্যে পড়েছে সে আর বেরোতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝেই আসবি, মাঝে মধ্যেই আসবি। তো সেই কথা শুনে তারক বলেন যে আমার বাড়ির লোকেরা তো মানা করে, আমাকে এখানে আসতে দেন না। তো তখন আর একজন ভক্ত বলছেন যে আচ্ছা, যদি কারোর মা বারণ করেন দক্ষিণেশ্বরে আসতে, আর যদি তা এই অভিশাপ দেন যে এবং তাকে অভিশাপের যদি ভয় দেখান, যদি অমান্য করার ফলে তাকে অভিশাপ, তার শাপ লাগবে বা অভিশাপ লাগবে এরকম যদি বলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন এর মতো মানে আসরিক বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমত্তা যাদের মানে সেই মায়েদের, এটা আসরিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানে অদ্ভুত ধরনের গুণ। যেন বলছেন যে ভেরিটেবল ইভিল জিনিয়াস, মানে যাই হোক যেভাবেই হোক এটা জিনিয়াস, একটা জিনিয়াস মাইন্ড, তাই না? তো একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন উচ্চকোটির মন, কিন্তু যেটা আসরিক হয়ে গেছে। তা বলছেন যে কোনো দোষ হয় না যখন এরকম কথা অমান্য করাতে কোনো দোষ হয় না। তুমি তোমার ওপরের যে তোমার ওপরে রয়েছে তুমি তার কথা অমান্য করতেই পারো। কখন? ভগবানের জন্য। ভগবানের জন্য তুমি সবাইকেই অ্যাসাচ সেরমভাবে বলছেন যে তুমি তোমার চেয়ে বড় যারা তাদেরকেও অমান্য করতে পারো। তা উদাহরণ হিসাবে বলছেন যেমন ভরত তার মায়ের কৈকেয়ীর কথা শোনেননি রামের প্রতি ভক্তির জন্য, গোপীরা তাদের স্বামীদের কথা শোনেননি শ্রীকৃষ্ণের জন্যে, প্রহ্লাদ তার পিতার কথা শোনেননি ভগবানের জন্য, বালি তার গুরুর কথা শোনেননি, শুক্রাচার্য তার কথা শোনেননি সেই ভগবানের জন্য, বিভীষণ তার বড় ভাই রাবণের কথা শোনেননি রামের জন্য। তাই জন্য এই একটা জিনিস ছাড়া বাদবাকি প্রত্যেকটা কথাই মেনে চলতে হবে। তো এরপর রামকৃষ্ণদেব তারকের হাতটা ধরেন এবং একটা ভার অনুভব করেন, এবং তিনি বলেন যে এখনও এতে খানিকটা বিকৃতি আছে, কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাবে। কিভাবে চলে যাবে তারও উত্তর তিনি দিচ্ছেন যে জপে, মানে প্রার্থনায়, জপ বলো বা প্রার্থনা করো, কিন্তু প্রার্থনা, প্রেয়ার লিটল টু গড অ্যান্ড কাম হিয়ার নাও অ্যান্ড দেন, মানে প্রার্থনা করো তার কাছে আর মাঝে মধ্যে আসতে থাকো। তো একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ ছিলেন, তো তিনি তারকের বুকে পা রাখেন। তো এবং এটা একটা তার একটা অহেতুকি এবং খুবই মানে কি বলি, খুবই বিশিষ্ট একটা কৃপা। তো তিনি যে মানে তারক, উনি যে রামকৃষ্ণদেবের কাছে কতটা উচ্চকোটির ছিলেন, মানে তার যে কোটিটা সেটা উনি জানতেন, বুঝতেন। তাই জন্য শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে যখন একদিন তারক দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে, তখন আমি খেয়াল করলাম যে এই শরীরটা থেকে, মানে নিজেকে দেখিয়ে বলছেন, একটা আগুন
ওর পেছন পেছন একটা জ্যোতি ওর পেছন পেছন ওকে অনুসরণ করতে করতে গেল। মানে রামকৃষ্ণদেব কতটা ভালোবাসতেন যে নিজের একটা অংশ বলো বা আত্মার যে আত্মিক শক্তি সেটা তারকের পেছন পেছন সব সময় অনুগমন করতো। মানে হ্যাঁ, গুরু তো তাই হয়, তাই না? তো আজ এই অবধি, আবার পরের অংশে আমরা জেনে নেব। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন এবং প্রার্থনায় থাকবেন। শুভায় ভবতু।